मो ओंकार सद्गुण सद्बुद्धि सद्भावना एवं सद्विचारर पालनकर्ता मो ओंकार। कैलासरे शिवगणों द्वारा शिवंक स्तुति पूर्ण हैला। नारद शिवंक निकटरे सतींक अवतारर जिज्ञासा प्रकट कले। आउ सेपटे मैनांक कोଳରେ शक्ति पुत्री रूपरे जन्म नेले। ब्रह्मा विष्णु भी तांको दर्शन निमंते प्रकट हेले। शक्ति भी प्रकट होई मैनांको लौकिक व्यवहारर ज्ञान देले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अभिनंदन हिमालय राजा अभिनंदन। शुणिली कन्या अति सुंदर तो हेछि आ भाग्यशालिनी भी। भाग्यर निर्णय तो भविष्य करिब देवर्षि। हाँ ता जन्म एतिकी अवश्य हेछि जे समग्र वातावरण रे एक दिव्य आभा व्याप्त हेछि। मन प्रफुल्लित हेछि आ देह चलचंचल। अर्थात समस्त दिव्य गुण दिव्यमान। एहार निर्णय भी आपणको नबाकू हब। हिमालय राजा मु ए मुहूर्त निर्णायक रूप में नुहे दर्शनार्थी रूप में आसी। दर्शनार्थी कहार दर्शन? आपण पुत्री आउ कहार? देवर्षि आपण स्वभाव गलानी। आपण सर्वदा विनोद एवं परिहासर कथा कही थांती। आपण देवर्षि ब्रह्मदेव पुत्र होई गोटे नवजात कन्यार दर्शन करने को चाहूंती। ये केमिति विरोधाभास? मो विचार रे आपणक दर्शन एवं आशीर्वाद रे कन्या को मते पुण्य लाभ हेबो। आपण काहे के अनर्थ करने को चाहूंती हिमालय राज? आपण पुत्री को मु आशीर्वाद देवी? नारायण नारायण। देवर्षि आपण मोर शुभचिंतक, आमर मंगल चाहती। मते बधाई देवाक आसी आ मो कन्या को आशीर्वाद देवेनी आपण? किए कहार शुभचिंतक आउ किए कहार मंगलकांक्षी आउ कहार आशीर्वाद देवार योग्यता अछि तार निर्णय तो भविष्य ही करिवो। ताहले आपण भी निर्णयर मायाजाल पड़गले देवर्षि। नारायण नारायण। ए विषय ही मायाजाल परिपूर्ण हिमालय राज। अच्छा देवर्षि एबे चलंतु आ कन्या को आशीर्वाद दियंतु। राजन मु आशीर्वाद देबाकू नुह नेबाकू आसीछि। आपण कोन जानंतिनी जे संसारर समस्त कन्या माँ जगदम्बांक स्वरूप होइथांती? आपण जहा कहउचंती देवर्षि मु ताको मानि नउची आ ताको मानि नै आपण को निवेदन करूची चलंतु एवं माँ जगदम्बांकर दर्शन करंतु। रीतिनीति भी ताहा ही कहूची। चलंतु माँ जगदम्बांक दर्शन करिबा। आसंतु। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि मो प्रणाम स्वीकार करंतु। कल्याण भव। आपण कोन कन्या को आशीर्वाद देबाकू आछंती? ना महारानी ना मु तो बधाई देबाकू आसीछि। तेबे बधाई सहित आशीर्वाद भी दियंतु। नारायण नारायण। से बाणी में कोठु आनिबी जहा सत्य को स्पष्ट करि परिबो। केमिति सत्य देवर्षि? ये जगत रे सही विराट सत्य जहा घटिबा को जाउछि। आहा केते सुंदर कन्या। आहा देवी केते सुंदर केते पवित्र आउ से रूप केते अद्भुत। अरे कुआड़े गले? आयुष्मान भव। नारद मु शक्तिंक रूप एभली संकेत तुम मुखरु बारंबार बाहरुची, किंतु सावधान ए रहस्य उन्मोचन योजना एवं उद्देश्य उभयर मार्ग अवरोध करिब। हिमालय राज एवं मैनाराणींकर
ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାତାପିତା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାତା। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ? ଆଉ କଥା ବି ଏମିତି ଯେମିତି ଯେମିତି କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନ, ଇଏ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଧରିତ୍ରୀରେ କନ୍ୟାକୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ହିଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଏତେ ଛୋଟ କନ୍ୟା ତ କଥା କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ କଥା ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଶିଶୁ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ କଥା ନିଜେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାସ୍, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦେବର୍ଷି। ହଁ, ତାକୁ ମା ଜଗଦମ୍ବା ବି ଜାଣନ୍ତି। ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ, ଏବେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବନ୍ଦନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ପୁତ୍ରୀ। ଦେବର୍ଷି ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆମ ପୁତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ। ଦେବୀ ହେଲେ ତ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ବର ବି ତ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଆରେ, ଏବେ ତ ମୋ ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ତା ବିବାହ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି? ମହାରାଣୀ, ପୁତ୍ରୀର ପିତା ହେବା ମାତ୍ରକେ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ବିଧାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିଧାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହାରାଣୀ ମଇନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ। ମା ଜଗଦମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଦେବରାଜ? ବାୟୁଦେବ, କ'ଣ ହେବ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଦେବରାଜଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବେ ବୁଲୁଥାନ୍ତେ? ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହୁଁ। ବରୁଣ ଦେବ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ ତାରକାସୁରର ରାକ୍ଷସ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷମ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ବାୟୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ, ତା ସହ ଅନ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ ବରୁଣ ଦେବ? ତାରକାସୁରର ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତାରକାସୁର ଭାବୁଛି ଆମେ ଦେବଗଣ ସେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଇଏ ଭଲା କେଉଁ କାରଣ? ଅପ୍ସରା ଯେଉଁଠି ବି ରହନ୍ତୁ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରୁ, ଏଥିରେ ତାରକାସୁରର କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅଛି ଦେବରାଜ, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାରକାସୁର ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ କାମନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ। ଏଇ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବରାଜ, ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ତେବେ ତାରକାସୁର ନାମ ଶୁଣି କମ୍ପନ ଜାତ ହେଉଥିବ। ଦେବର୍ଷି, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ତ ସମ୍ମୁଖରେ, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ତ କରିହେବନି। ଦୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ତ ଆମେ ହୋଇଛୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା
ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦ? ସେଇଆ ଯାହା ମୂଳରୁ ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ନିଜ ବାଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଅନେକ ଥର କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଲାଭ ନା ଦେବଗଣକୁ ହୋଇଛି ନା ଏ ସଂସାରକୁ। ଆପଣ ତ ଛଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେବର୍ଷି। ନିଜ ଅଭିପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳ କାରଣ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଣୀ ବା ମାନବଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଯେ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସତ୍କର୍ମର ସତ୍ପରିଣାମ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଦେବର୍ଷି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳରେ ଆମର କର୍ମର ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଦୋଷ ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୋର କହିବା ବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଉପାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। କ'ଣ ହୋଇସାରିଛି? କେମିତି ହେଇସାରିଛି? କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇସାରିଛି? କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଶାନ୍ତ ଦେବଗଣ ଶାନ୍ତ। ଇଏ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନାରୀ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ହିମାଳୟ ରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ, ମେନାରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ। ଦେବର୍ଷି, ତେବେ ତ ଆମକୁ ହିମାଳୟ ରାଜଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ହଁ, ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରିଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଦେବର୍ଷି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ହିମାଳୟ ରାଜଙ୍କ ଗୃହକୁ ବଧେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ତାରକାସୁରର ରାକ୍ଷସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କରିବେନି? ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ବି ସେମାନେ ଜାଣିନେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେବର୍ଷି? ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମା ଜଗଦମ୍ବା ନିଜେ ବି ଏକଥା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟ ରାଜ ଏବଂ ମେନାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବା ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକଟ ହେବ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ହଁ, ତାହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ ଦେବର୍ଷି। ଆମେ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବୁ ଦେବର୍ଷି। ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ହେବ ବାୟୁଦେବ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହିମାଳୟଙ୍କ ଗୃହରେ ଶକ୍ତି ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭରି ଉଠିଲା। ଏଭଳି ଭାବ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭଳି ବୈରାଗୀଙ୍କ ମନରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା। ଦେବଗଣ ତାରକାସୁରର ବଧ ନିମନ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ସାଂସାରିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଶିବ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ନଥିଲେ। ନାରୀ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ତ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବତରଣ ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ସହମତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାରକାସୁରର ବଧ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଶିବଙ୍କ ମନରେ ରାଗବୃତ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଶିବ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶିବଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଏକ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ
କୈଳାସରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଚାଲ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଇଏ ବାଳକ କିଏ? ଇଏ ମଙ୍ଗଳ, ମୋ ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ଦେବୀ? ଆରେ ମତେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ପୃଥିବୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଯିଏ ତମକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳ ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ସୁନା। ହେ ଦେବାଦିଦେବ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହାଦେବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମୋ ହୃଦୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରର ମାତା ହୋଇ ମୁଁ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି। ଆପଣ ଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ମୋ ଉପରେ ମହାନ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ହେ ସହନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏ ପୃଥିବୀ ପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ନାମରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ନାମ ମାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ମୋ ନିମନ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଭଗବାନ? ତମେ ଏ ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ଲାଳନ ପାଳନ କର। ତାହା ତ ମୋର କରିବାର ଅଛି ଦେବେଶ୍ୱର। ମା ହେଇ ମାର ଧର୍ମ ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଆପେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।